ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر جلوگر صاحب سجادہ حضرت مخدوم گرامی قدر علامہ سید احمد بخاری نظامی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، مخدوم گرامی قدر شہزادہ حضور محدث اعظم حضرت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ، برادر عزیز حضرت علامہ سید کاشی پاشا صاحب، جملہ عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاید آج سے بڑا میری زندگی میں کسی محفل میں کوئی امتحان اب نہ ہوگا کہ حضور غازی ملت کی گفتگو کے بعد میں گفتگو کے لیے حاضر ہوں. اور آپ جانتے ہیں یہ محفل میں بیٹھ کر کچھ بول دیں تو اس کے بعد لوگ بول نہیں سکتے، یہ خطاب کریں تو اب ان کے بعد کیا بولا جا سکتا ہے. لیکن حضرت ہی کا حکم تھا کہ میری گفتگو بعد میں ہو، تب میری گفتگو بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے بہت تیز رفتار چھما چھم گھنگور گھٹاؤں کے اندر بارش ہوتی ہے اور سب طرف جل تھل ہو جاتا ہے اور پھر وہ بارش رک جاتی ہے تو درختوں کے پتوں پر وہ پانی جم جاتا ہے، گھروں کے چھتوں پر وہ پانی جم جاتا ہے اور پھر ہوائیں چلتی ہے تو درختوں کے پتوں سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو ناسمجھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بارش پھر سے ہو رہی ہے، لیکن وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ اسی بارش کے بچے کچھ ایک قطرے ہوتے ہیں. تو میری گفتگو حضور غازی ملت کی گفتگو کے بعد ایسے ہی ہے
کہ جیسے آپ کے برسنے کے بعد جو ہے وہ چند قطرے اس محفل پر رمجھم برسے. آئیے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ عنوان ہے اصلاح قلب و نظر. اپنی گفتگو کا آغاز کروں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی. آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور جب قلب و نظر کی اصلاح ہوتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر محبوب کی قسم. بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا. انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے. قدرت نے زمین بنائی، قدرت نے آسمان بنائے، قدرت نے چاند بنائے، قدرت نے چاند بنایا، قدرت نے سورج بنایا، قدرت نے سورج کی کرنیں بنائی. یہ آبشار قدرت نے بنائے ہیں. اللہ رب العزت نے شفق کا جمال بنایا، افق کی سرخی بنایا، جو ہے وہ دریاؤں کی روانی بنائی، سمندر کی طغیانی بنائی. اللہ اکبر. اتنے بڑے آسمان پر قدرت نے سوریا کو سجایا. لیکن میرے اللہ نے کسی کے حسن پر 4 قسمیں نہیں اٹھائی بلکہ 4 قسمیں اٹھا کر انسان کے حسن کو بیان کیا گیا. آخر اے انسان تیری اتنی عظمت کیوں ہے؟ انسان کی عظمت کا راز کیا ہے؟ کیا اور لوگوں کے پاس حسن نہیں ہے؟ اللہ اکبر. جب گلاب کھلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں خوبصورت ہے. کلیاں مسکراتی ہے تو لوگ کہتے ہیں خوبصورت ہے. چاند کی چاندنی دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں خوبصورت ہے. سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں خوبصورت ہے. یہ حسن ہی تو حسن ہے. کائنات کے حسن کو دیکھ کر انسان اندھا ہوا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ مظاہر قدرت کو دیکھ کر لوگ انہیں خدا مان بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ اللہ مولا تیری عظمتوں پہ قربان، تو نے کسی کے حسن کو قسم اٹھا کر کے بیان نہیں کیا لیکن 4 قسمیں اٹھائی لیکن اور انسان کے حسن کو بیان کیا. کیا ہر انسان خوبصورت ہے؟ انسان کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ انسان کے حسن کا راز کیا ہے؟ اگر سفید چمڑیاں ہی انسان کی خوبصورتی ہوتی تو جو ہے وہ برطانیہ کے لوگ بہت زیادہ خوبصورت مانے جاتے. پھر بلال کو ہم کس کھانے میں رکھتے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا چمڑیوں کا حسن حسن نہیں ہے. اللہ اکبر. اونچی ناک کا حسن مکمل حسن نہیں ہے. بڑی آنکھوں کا حسن مکمل حسن نہیں ہے. اصل حسن یہ ہے کہ انسان کا دل سنور جائے، انسان کی نگاہیں سنور جائے. اللہ اکبر. اور دل کیوں سنورتا ہے؟ دل کیسے سنورتا ہے؟ دل کب سنورتا ہے؟ آئیے آپ کو بتاؤں. اللہ نے انسان کو وجود عطا فرمایا آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، زبان چکھنے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، پیر چلنے کے لیے. اللہ اللہ. ہر ایک اعضا، تمام اعضا کا الگ الگ استعمال ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو اعضا کو صحیح رنگ دینا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ہاتھ طاقتور ہے. اگر اس ہاتھ کا کام آپ صحیح استعمال میں نہیں کریں گے، ہاتھ کا صحیح استعمال کیا ہے؟ ہاتھ کا صحیح استعمال یہ ہے کہ وہ کسی کمزور کو سہارا دے دے، کسی اندھے کو راستہ پار کرا دے. اللہ اکبر. اس ہاتھ کا کام یہ ہے کہ کسی کا آنچل تار کرنے کی بجائے یہ کسی بیوہ کے سر پہ آنچل ڈال کے اس کی عزت کو تحفظ فراہم کرے. لیکن اللہ اکبر، تم نے ہاتھ
آنکھ کو صحیح کام پر نہ لگایا تو یہ ہاتھ کیا کرے گا؟ یہ ہاتھ جو ہے اللہ اکبر کبھی کسی پہ ظلم کرے گا، کبھی کسی پہ زیادتی کرے گا، کبھی کسی کو مارے گا، کبھی کسی کو قتل کرے گا۔ ہاتھ کو اللہ نے طاقتور بنایا، صحیح رنگ نہ دو گے، صحیح ذمہ داری نہ دو گے، صحیح کام نہ دو گے، وہ برائی پر لگ جائے گا۔ اسی طرح آنکھ کا بھی استعمال ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے۔ علماء کو دیکھو، سادات کو دیکھو، مصحف قرآن کو دیکھو، تلاوت قرآن کرو، اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کرو۔ اسی طرح سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو تو آنکھ سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب مل جایا کرتا ہے۔ لیکن اللہ اگر تم نے آنکھ کو صحیح استعمال نہ کیا تو پھر یہ آنکھ زنا کے مناظر دیکھے گی، یہ آنکھ یوٹیوب پر جو ہے وہ فیس بک پر بیٹھ کر کے زنا کے مناظر کو تکے گی، برائیوں کو تکے گی، کسی کا حسن تک کر کے جہنم کے عذاب کو مول لے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ اکبر، اسی طرح آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، پیر چلنے کے لیے ہے، تو اس پورے اعضاء کے اندر ایک سلطان ہے، ایک سردار ہے، اسی کو قلب کہتے ہیں، اسی کو دل کہتے ہیں۔ اور اسلام میں بڑی اہمیت ہے دل کی، اس لیے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو شیطان چاروں طرف گھوم کر کہتا تھا یہ تو اتنا کمزور ہے، اگر کھانا نہ ملے تو بھی یہ گر پڑے اور زیادہ کھا لے تو بھی چلنے کے قابل نہ رہے۔ لیکن اس کی افضلیت کا راز میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، شاید اس کے سینے میں بائیں طرف کچھ چھپی ہوئی چیز ہے، وہاں تک میری نظر نہیں پہنچتی۔ شاید اس انسان کی کامیابی کا راز وہی ہے۔ جھوٹا سچ کہہ گیا، یقیناً انسان کی کامیابی کا راز وہی تھا جہاں شیطان کی نظر نہیں جا رہی تھی، اور اسی کو دل کہتے ہیں، اسی کو قلب کہتے ہیں۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، ہاتھ کا کام جو ہے وہ طاقت کے بل پر کسی کو سہارا دینا ہے، پیر کا کام چلنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام ہے کسی سے پیار کرنا، دل کا کام ہے کسی سے محبت کرنا، دل کا کام ہے کسی سے الفت کرنا۔ اسی لیے انسان انس سے مشتق ہے، اور انس کا معنی ہوتا ہے پیار کرنے کے۔ انسان کو پیدا ہی پیار کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر انسان کے اندر پیار ہے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے، اور اس کے اندر اگر پیار نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان انس سے ہے۔ اب اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کو دل دیا، تو آنکھ کو صحیح مناظر نہ ملے تو آنکھ گمراہ ہو جاتی ہے، ہاتھ کو صحیح کام نہ ملے تو ہاتھ کا مس یوز ہونے لگتا ہے، پیر کو صحیح کام نہ ملے تو پیر بھٹکنے لگتے ہیں۔ تب دل کا کام ہے پیار کرنا۔ اب اگر دل کو صحیح سمت نہ ملے تو یہ دل گناہوں سے پیار کرے گا، یہ دل جرائم سے پیار کرے گا، یہ دل ظلم سے پیار کرے گا، یہ دل زیادتی سے پیار کرے گا۔ قدرت نے کیسا رحم کیا، دل دیا تو دلدار بھی پیدا کیا، دل دیا تو دلدار بھی پیدا کیا، اور اس دلدار کو سب سے زیادہ حسن و جمال دیا۔ پھولوں کا تبسم، کلیوں کی جوانی، چاند کی معصوم کرنیں، سورج کی شعائیں، گرتے ہوئے آبشار، چڑیوں کی چہچہاہٹ، انبیاء کرام کا تقدس، شفق کا جمال، افق کی سرخی، زمین کا سبزہ، ستاروں کی انجمن، جب سارے حسن کو سمیٹا جاتا ہے تو اس دلدار کا حسن بنتا ہے۔ سب حسین ہے، وہ سراپا حسن ہے۔ سب حسین ہے، وہ سراپا حسن ہے، اور کوئی اس وقت تک کہ حسین ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے حسن کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ام المومنین نے ان سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ ام المومنین کا سوال ہے، آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ آپ زیادہ خوبصورت
खूबसूरत हैं या ज्यादा खूबसूरत थे अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त मेरे आका ने कैसा प्यारा जवाब दिया। सरकार ने फरमाया आयशा मेरे हुस्न में नमक है, नमक मेरे हुस्न में नमक है। एक जुमले में सरकार ने अपने हुस्न को कैसे बयान किया। नमक का मतलब क्या है? आयशा मेरे हुस्न में नमक है, मतलब क्या? अल्लाह अकबर। एक इंसान सारे खाने बनाए और बहुत कीमती मसालों से बनाए, तेल की बजाय देसी घी डाल दे, कीमती मसाले डाल दे, सारे इंतजामात कर दे, लेकिन जैसे ही लोग दस्तरखान पे बैठे और मुंह में लुकमा डालें और उनको जैसे मुंह में लुकमा गया, सारे कीमती मसाले थे, लेकिन कहने वाला नाक चढ़ाने लगा, आंखें कंखियों से एक दूसरे को इशारा करने लगी। मेजबान परेशान हो गया, क्या हुआ? कोई कसर तो नहीं रखी थी कीमती खाना बनाने में? लोगों ने कहा नमक नहीं है। जब तक के नमक नहीं मिलता खाने में लज्जत नहीं आती। हुजूर फरमाते हैं आयशा मेरे हुस्न में नमक है, यानी जिसको भी खूबसूरत कुदरत करना चाहती है उसमें मेरे हुस्न की मिलावट कर देती है। जैसे नमक मिलने से खाना लजीज होता है, वैसे हुस्न मुस्तफ़ा मिलने से लोग हसीन होते हैं। अब यूसुफ को जो हुस्न मिला वो हुस्न मुस्तफ़ा का सदका है। चांद को जो हुस्न मिला हुस्न मुस्तफ़ा का सदका है। फूलों को जो हुस्न मिला हुस्न मुस्तफ़ा का सदका है। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। तो कुदरत ने दिल दिया तो दिलदार भी दिया, और इतना हुस्न वाला दिया कि अल्लामा जामी कहते हैं, अल्लामा जामी कहते हैं हजरत याकूब मी गोयत, हजरत याकूब मी गोयत फिदायत या रसूल, दीदे मन यूसुफे मन मिस्र मन कनाने मन। सरकार आप पर मैं भी कुर्बान, मेरा दीदा भी कुर्बान, मेरा यूसुफ भी कुर्बान, मिस्र भी कुर्बान, कनान भी कुर्बान। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वाली औरतें मेरे महबूब को देख लेती तो यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट ली, मेरे महबूब को देखती तो अपने दिलों को काट लेती। ये हुस्न है। तो कुदरत ने दिल दिया, दिलदार भी दिया। अब दिल की इस्लाह कैसे होती है? जब वो यार दिल में आता है, जब उस यार का इश्क दिल में समाता है। पूरी दुनिया के अहले इल्म, अहले कलम, मुकर्रिरीन और खुतबा कौम की इस्लाह करना चाहते हैं। मैं कहता हूं एक उन्वान पे ईमानदारी से अगर मेहनत हो गई होती तो पूरी दुनिया की इस्लाह हो जाती। क्या? हुस्न मुस्तफ़ा के जरिए इश्क मुस्तफ़ा दिल में पैदा कर। इसलिए कि जब उनका दिल इश्क, उनके इश्क को दिल में पैदा कर लिया जाता है तो दिल संवर जाता है। दिल संवरने का बेहतरीन सबब और जरिया उनका दिल में आना है। इसलिए कि मक्के वाले तो मां की गोद से शराब पीते थे, उनको शराब से रोका किसने? आज गुटखा खाने वाले को तकरीरें कर कर के भी लोग संभाल नहीं पाते। नहीं छूटता मौलाना, सिगरेट नहीं छूटती। माँ के गोद में शराब पीने वालों को शराब से नफरत कैसे पैदा कर दी गई? बस यही हुजूर ने अपने सहाबा के दिल में अपनी मोहब्बत और इश्क पैदा कर दिया। जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे, और जब मोहब्बत और इश्क करते थे हुजूर ने मुनादी से कहा जाके ऐलान कर दो आज के बाद शराब हराम हो गई है। तारीख की औरात गवाह है कि जब ये ऐलान हुआ था तो उस वक्त मदीने की गलियों में चाहे वो शराब बह रही थी, जिनके हाथों में प्याले थे उन्होंने प्याले पटक दिए, जिनके मुंह में जा चुकी थी शराब उन्होंने कुल्ली कर दी, बल्कि बर्तन भी तोड़ दिए, मटके भी तोड़ दिए। अब शराब से मोहब्बत न रही, इसलिए कि दिल में महबूब आ चुके थे। 360 बुतों की इबादत करने वालों को एक खुदा के सामने जिसने झुकाया है वो मुस्तफा जाने रहमत का इश्क है। तो दिलों की इस्लाह का बेहतरीन जरिया मोहब्बत रसूल है, इश्क मुस्तफा है। जब हुजूर दिल में आते हैं, जब वो दिल में आते हैं तो पापियों के दिल भी
एक सेकंड के अंदर बदल जाते हैं। देखो, एक हदीस पाक का मफहूम है। एक जवान था जिसका नाम था फुजाला। फुजाला एक जवान था, उसकी आदत थी जब वो काबे का तवाफ करने जाता तो वो एक लड़की से दिल लगी करता। उसके दिल में एक लड़की से प्यार था, मक्के की खूबसूरत से उसे प्यार हो गया था। जाता, हालत कुफ्र में भी लोग काबे का तवाफ करते थे, हालत कुफ्र में भी लोग हज करते थे, तो वो जाता आता और आते जाते लड़की से दिल लगी करता, मजाक करता। एक दिन वो जवान जिसका नाम फुजाला था, जब वो गया और जाने के बाद उसने दिल लगी की और काबे का तवाफ करने के लिए सहने काबा में कदम रखा तो क्या देखा, एक परी पैकर, साहिब हुस्न जमाल, चेहरे वद्दुहा वाला, जुल्फे वल्लैल वाला, नरगिसी आंखों वाला। उनके लब का हाल ये है कि गुले कुद्स की पंखड़ियां लगे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। आपने गुलाब को तो गुलशन में देखा होगा, लेकिन अगर गुलशन को किसी गुलाब में देखना है तो चेहरे मुस्तफा को देखो। फुजाला की नजर चेहरे मुस्तफा पर पड़ी, हैरान हो गए, कोई इतना भी खूबसूरत है। सहाबा कहते हैं वल्लाह अगर अल्लाह कुरान नाजिल ना भी करता तो हुस्न मुस्तफा इतना था कि लोग चेहरे मुस्तफा देखकर मुसलमान हो जाया करें। हुजूर का हुस्न ये था, अल्लाह के हबीब के हुस्न का हाल ये था। जब उन्होंने फुजाला ने चेहरे मुस्तफा देखा, सोचा ये वही है जिसने मक्के में माज़अल्लाह इख्तिलाफ पैदा कर रखा है। गलत प्रोपेगेंडा था। एक खंजर लिया, कमर में बांधा और हुजूर के करीब आकर के चलने लगा फुजाला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा, जिसे देखा कुर्बान वो निगाहों की नजर क्या थी। तौरात में लिखा है कि हुजूर की शान है कि वो बहुत मुस्कुराएंगे और बहुत कत्ल करेंगे। इसको साहिब मुआरिज में भी लिखा है, साहिब मुआरिज ने भी लिखा है, बहुत मुस्कुराएंगे और बहुत कत्ल करेंगे। लेकिन हैरत ये होती है, मुस्कुराते तो बहुत थे लेकिन किसी को कत्ल तो न किया एक के सिवा। वो बहुत कत्ल करेंगे का क्या मतलब? अच्छा, कत्ल जब भी किया जाता है तो मुस्कुरा के थोड़ी कत्ल करते, कत्ल तो गुस्से में करते। कत्ल करने वाला गुस्से में कत्ल करता है, मुस्कुरा कर नहीं। लेकिन तौरात में मुस्कुराने के बाद कत्ल का जिक्र है, गुस्से के बाद नहीं। और हुजूर की सिफत बयान की गई, बहुत मुस्कुराएंगे और कत्ल करेंगे। इसकी बड़ी प्यारी तशरीह पीर मेहली शाह साहब ने की है। गुस्से से कत्ल करना तो सबको आता है, लेकिन मुस्कुरा के कत्ल करने का मतलब यह है कि लोगों को अपने हुस्न और इश्क का कतील बना देंगे, अपने हुस्न और अपने इश्क का कतील बना देंगे। और फिर पीर साहब कहते हैं, इसीलिए हुजूर की जो अबरू थे, हुजूर के जो अबरू वो मिसले कमान के थे और हुजूर के जो भवों के बाल थे मिसले तीर के थे। कुदरत ने अपने हबीब को वो हुस्न दिया था, तलवार का हुस्न नहीं, कमान और तीर का। तलवार और तीर कमान में फर्क ये होता है, तलवार चलती है तो सिर्फ करीब वाले कत्ल होते हैं, लेकिन जब तीर चलता है तो करीब वाले भी कत्ल होते हैं और दूर वाले भी कत्ल होते हैं। उनके हुस्न के अंदर तलवार नहीं बल्कि तीरों का असर था। करीब वाला बिलाल भी कत्ल हुआ, दूर वाला उवैस भी कत्ल हुआ। और आज तक के कतीलान इश्क मौजूद है, बिन देखे आधी रात तक जब उनके नाम पर यूं मजमा जमता है, बल्कि उनका नाम तो अपनी जगह उनके बेटे के नाम पे लोग पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, तो उनके हुस्न का आलम क्या होगा, मुस्तफा जान रहमत की शान क्या होगी। अल्लाह अकबर। तो फुजाला ने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम तवाफ कर रहे, साथ साथ चलने लगा। सरकार ने देखा, देख के मुस्कुराया। हम दुश्मनों को देख करके गुस्से में आते हैं, लेकिन हुजूर ने देख के मुस्कुराया और फिर फरमाया, फुजाला क्या सोच रहा है? फुजाला क्या सोच रहा है? फुजाला ने फरमाया, कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया, ऐसा नहीं सोचते फुजाला, तू मुझे कत्ल करने का सोच रहा है,
जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से फुजाला के दिल की बात क्या छुप सकती थी। सरकार ने फरमाया फुजाला ऐसे नहीं सोचते, उसकी नहीं, मैं आपके कत्ल का नहीं सोच रहा हूं। आका फरमाते हैं अगर कत्ल का नहीं सोच रहा है तो हरम में कमर में खंजर लाने का क्या मतलब है। अल्लाह अकबर। सोचा मेरे दिल को भी जानते हैं, मेरे कमर के खंजर को भी जानते हैं। बस हुजूर अलैहिस्सलाम से ये सुना, सरकार ने सीने पे हाथ रख के यूं हाथ मार के कहा ऐसा नहीं सोचते। फुजाला कहते खुदा की इज्जत की कसम, उसी वक्त हुजूर की नफरत दिलों से निकल गई, हुजूर का दिल में इश्क पैदा हो गया। अब जब दिल में इश्क पैदा हुआ फुजाला बदले, दिल में हुजूर आ गए, फुजाला बदले। कायनात में हुजूर आए तो कायनात बदल गई, तो हुजूर दिल में आए तो दिल क्यों नहीं बदलता। इसीलिए अल्लाह के वली दल बदलने नहीं आते, अल्लाह के वली दिल बदलने के लिए आया करते हैं। खानकाहों में दिल बदले जाते हैं, खानकाहों में जिस्म की नुमाइश पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि दिलों पे तवज्जो दी जाती है। इसलिए कि जब दिल संवरता है तो पूरा इंसान संवर जाता है। दिल संवर जाए इंसान फरिश्तों से बेहतर हो जाता है, और दिल बिगड़ जाए तो इंसान जानवर से बदतर हो जाता है। दिल संवरता के हुजूर आ जाए, और हुजूर आते कैसे हैं, उसके लिए किसी की जरूरत होती है। हम हैं उनके। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज कर रहा हूं। हम हैं उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। फुजाला के दिल में इश्क रसूल आ गया, मोहब्बत रसूल आ गई। फुजाला कलमा पढ़े, कलमा पढ़ के कहते हैं एक तवाफ आपके साथ। तवाफ करने वाले क़यामत तक तवाफ करेंगे, लेकिन फुजाला जैसा तवाफ, दो काबों का एक साथ तवाफ। काबा, काबे का काबा और फुजाला, दो काबे का एक साथ तवाफ, बल्कि काबे के काबा के साथ तवाफ। फुजाला क्या किस्मत, नबी के यार कितने किस्मत वाले थे। कोई ख्वाब में हुजूर को देख ले, हम उसके पैर चूमते हैं। सहाबा ने ख्वाब में नहीं देखा था, माथे की आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया था। इसलिए लोगों को सहाबा की अहमियत भी पता होनी चाहिए। हर ऐरा गैरा मुंह खोलकर बात करने लगता है, वो तो ये थे और वो तो वो थे। अरे नादान, तू ख्वाब में देखने तरसता है, वो रसूलुल्लाह को बार बार देखा करते, और उनकी आंखें इतनी मोहतरम हो गई थी कि खुदा उन आंखों को प्यार से देखते। खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। फुजाला ने काबे का तवाफ किया। देखो दिल बदलता है तो इंसान कैसे बदलता है। दिल बदलने के बाद इंसान को बदलने के लिए वक्त नहीं लगता, और दिल बदलता है हुजूर के आने पर। और जब हुजूर आ जाए तो चूंकि दिल ही सब कुछ करता रहता है। अभी हजरत ने फरमाया ना कठपुतली, तो दिल के हाथ में सारे आज़ा की कठपुतली है। दिल ही अंदर बैठ करके, हजरत ने किसी और रंग में कहा, उनका फैज लेकर के मैं इस रंग में कह रहा हूं। दिल अंदर बैठ करके हाथ को जुल्म कर, ये दिल मत कर, ये भी दिल। फर्क इतना है, जब दिल में हुजूर आते हैं तो फिर हाथ जुल्म नहीं करता। हजरत ने फारूक आजम का वाक्या बयान किया, उसी को यूं भी समझ लें, जब तक हुजूर दिल में ना आए थे तो तलवार अहले हक के खिलाफ थी, जुल्म के लिए। हुजूर आ गए जुल्म मिटाने के लिए। दिल बदला ना, दिल बदला, इनकलाब आ गया। और इनकलाब को इनकलाब क्यों कहते, बदलाव, क्योंकि इनकलाब कल्ब से आता है। इनकलाब और कल्ब के माध्यम में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए इनकलाब जब जब भी आया कल्ब वालों से आया। देख ले, हिंदुस्तान में अंग्रेज जब जुल्म कर रहा था तो इनकलाब किससे आया, जिससे आया उसे फजल खैराबादी कहते हैं। क्यों? वो साहिब दिल थे। हिंदुस्तान में जब सूरज चांद सितारे हत्ता के गोबर तक की इबादत हो रही थी, उस वक्त इनकलाब आया तो अहले मिंबर की तकरीर से नहीं आया, अहले दिल की मोहब्बतों से आया। महबूब इलाही ने इनकलाब पैदा किया।
निजामुद्दीन औलिया ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने, मुजद्दिद अल-फसानी ने, अहले ज़बान अकबर की तायीद कर रहे थे, अहले दिल जेल जाकर अकबर की मुखालिफत कर रहा था। ज़बान वाले पीछे रह गए, दिल वाला आगे निकल गया। ज़बान वाले पीछे रह गए। फैजी की कब्र कहाँ है किसी को नहीं पता। जेल में जाने वाला मुजद्दिद अल-फसानी आज भी गुंबद जगमगा। क्यों? इसलिए कि दिल वालों से इनकलाब। आप इनकलाब पैदा करने निकले हैं। दुनिया जानती है नारों से इनकलाब नहीं आता, इनकलाब दिल वालों से आता है। इनकलाब दिल वालों से आता है। 360 को काबे से हटाया अहले ज़बान ने नहीं। अरब वालों की ज़बान बड़ी अजीम थी, अपने आप को अरबी और सारी दुनिया को अजमी गूंगा कहते थे। फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लच्छे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ज़बान वालों ने इनकलाब नहीं बपा किया, बल्कि दिल वालों ने किया। जिनके दिल में यार आ गया, जिनके दिल में यार आ गया, फुजाला कैसे बदले। लोग कहते हैं कि हाथ का इस्तेमाल सही करो, आंख का इस्तेमाल सही करो, जबान का इस्तेमाल। मैं कहता हूं हाथ पैर पे मेहनत करने वालों, दिल पे मेहनत करो। और मुझे ये भी पता चला है कि ये उन्वान इस साल खानका शरीफ वालों ने नहीं रखा, हजरत की मर्जी से रखा गया। क्या बात है, बेशक सही बात, हजरत की मर्जी से रखा गया जी। इसलिए कि खानका वालों को तो दिल ही चाहिए, क्या बात, खानका वालों को तो दिल ही चाहिए। अहले दिल की बड़ी जरूरत है। आज अहले ज़बान मिलते हैं, अहले दिल नहीं मिलते। अहले दिल को ढूंढो, सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में बैठ के इनकलाब आएगा। हम सड़क पे आकर भी बदल नहीं पा रहे हैं, वो अकेले मुसल्ले पे बैठ के कायनात का निजाम बदल देते हैं। बेशक बेशक, बहुत खूब। हम अहले ज़बान हैं, बादशाहों के दरवाजों पर पेशानियां रगड़ते हैं। ये महबूब इलाही अहले दिल थे। बादशाह ने तमन्ना जाहिर की, एक नजर देख तो लूं, कहा कि हम नहीं इजाजत देते। मिलना तो दूर की बात, अपना आप दिखा भी नहीं सकते, अपना आप दिखा भी नहीं सकते। एक दिन प्लान किया चुपके से आएंगे, पता चल गया तो फरमाया खानका के 2 दरवाजे इसीलिए बनाए हैं कि एक से बादशाह आएगा तो दूसरे से हम निकल कर चले जाएंगे। और एक मकाम पर मैयत में बादशाह से मुलाकात हो गई तो पैर लंबे करके बैठ गए। लोगों ने कहा शेखुल इस्लाम हो, सुल्तानुल मशाइख हो, इतने बड़े आलिम हो, इतने बड़े बुजुर्ग हो। बादशाह के सामने पैर फैलाकर फरमाया हाँ, जहां हाथ फैलते हैं वहां पैर नहीं फैलते, और जहां हाथ नहीं फैलते वहां पैर फैलाए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान महबूब इलाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फुजाला जब दिल में यार आ गया, यार दिल में आए फिर वो कठपुतली की तरह आंख को भी नचाता है। जब यार दिल में आता है तो फिर कहता है मेरे सिवा किसी को नहीं देखना, मेरे सिवा। जब यार आता है ना, इश्क बड़ा बागैरत होता है। मेरी सुन्नी कौम इश्क रसूल की बड़ी बात करती है। एक दिन जुनैद बगदादी के पास एक औरत आई, कह लगी हजरत एक मसला पूछना है। बेटी पूछो। कहा हुजूर मेरे शौहर दूसरी शादी करना चाहते। औरत के लिए मसला बहुत बड़ा है जी। मेरे शौहर दूसरी शादी करना चाहते, लेकिन जुनैद बगदादी थे, ताउसुल उलमा थे, सैयदुत ताइफा थे, गौस पाक के पीरों के पीर है, गरीब नवाज के पीरों के पीर है। सैयदुत ताइफा ने कहा बेटी कोई बात नहीं, जायज़ है, अगर करना चाहे तो कर सकता है, शर्त यह कि अदल करे, इंसाफ करे। उसने सर्द आँख खींची और कहा हजरत अगर शरीयत इजाज़त देती तो चेहरा खोल कर बताती कि मुझ जैसी खूबसूरत अगर किसी के पास हो तो दूसरी की तरफ तवज्जो करना कितना बड़ा जुल्म है। इतना सुनना था, जुनैद बगदादी चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। वो तो चली गई, होश आया। लोगों ने कहा उस औरत के जुमले में क्या था? फरमाया नादानो, जिसके पास इतनी हुस्न वाली औरत हो,
اگر وہ کسی اور پہ توجہ کرے تو یہ ظلم ہے، میرے پاس تو حبیب خدا کا حسن ہے۔ سبحان اگر اللہ۔ ہم کسی اور کی طرف توجہ کریں کیا تو ہم سے بات بڑا ہے۔ ظالم کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ موبائل کے اسکرین پر ہیروائن کی تصویر رکھنے والوں، ہیرو کی تصویر رکھنے والوں، ہیرو ہیروائن کے اداکاروں کے طریقے پر مٹک مٹک کر چلنے والوں، جس کو خدا نے ایسا محبوب دیا ہو کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے، جس کی سنتوں پہ عمل کر کے انسان محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ فضالہ کے دل میں یار آیا، دل سنور گیا، 1 سیکنڈ میں سنور گیا، اس لیے کہ دل والوں سے ہی دل سنورتے ہیں۔ کتابیں انقلاب پیدا نہیں کرتی، اہل دل انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ بے شک۔ اس لیے کہ دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں، دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں۔ اسی لیے حضرت محبوب الہی نے کہا تھا نا، ہر قوم ملت راہ دینے وہ قبلہ گاہے۔ حضرت خسرو نے کہا تھا، من قبلہ راست کردم بر سمت کچ کلاہے۔ ایک ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے میں نے اپنے دل کا قبلہ درست کر لیا ہے، اپنے دل کا قبلہ درست کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل سورا فضالہ کا، گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہ لڑکی انتظار میں ہے، فضالہ اب آئے گا، ہنسی مذاق کریں گے، دل لگی کریں گے، دیوار شکن کہے ہوں گے۔ جیسے فضالہ آئے، لڑکی کا گھر آیا، نگاہیں جھک گئی، آگے بڑھنے لگے۔ لڑکی نے کہا، فضالہ، او فضالہ، فضالہ ادھر تو آ۔ فضالہ رک گئے، نگاہیں جھک گئی، کہا نہیں آتا، واہ 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 واہ۔ نہیں آتا۔ فضالہ بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، کوئی توہین ہو گئی؟ نہیں، کوئی گستاخی توہین نہیں ہوئی۔ اب میں تیرے کام کا نہ رہا۔ کیوں میرے کام کا نہ رہا؟ اس لیے کہ جب تک دل میں وہ نہ آیا تھا، دل آوارہ تھا۔ جب دل میں حبیب خدا دلدار آ گیا ہے، اب یہ دل کسی کو دینا نہیں ہے۔ جس کو جو دل ان کو دے چکا ہوں، اب وہ دل کسی کو نہیں دے سکتا۔ ایک لمحے میں فضالہ بے بدل۔ شک، سبحان اللہ۔ تو یہی دل ہے، جب دل سنورتا ہے تو نگاہیں خود بخود سنور جاتی ہیں۔ جب دل سنورتا ہے، بس آخری بات اختتام کو لے جاتے ہیں، جب دل میں وہ آ جاتے ہیں اور دل سنور جاتا ہے، انسان کتنا محترم ہو جاتا ہے۔ عرش جس کو تلاش کرتا ہے، انسان کتنا محترم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، آدمی تو سب بن گئے، انسان کتنے بنے؟ انسان کتنے بنے؟ دنیا کو انسانوں کی ضرورت ہے۔ جب دل سنور جاتا ہے، انسان کتنا محترم ہو جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں سلطان العارفین کون ہے جانتے؟ بایزید بستامی وہ ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اولیاء میں بایزید کی شان یہ ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کی شان ہے۔ وہ سلطان العارفین بایزید اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ بایزید خون کے آنسو رو رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں۔ خون کے آنسوؤں کا محاورہ تو سنا ہے لیکن شاید کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ خون کے آنسو رو رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں۔ مرید آتا ہے، سرکار آپ خون رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا، بیٹے 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، پھر عرش کو میں نے ایسے بے چین دیکھا جیسے پیاسا بھیڑیا پیاس کی وجہ سے جنگل میں بے قرار رہتا ہے۔ ارے جب میں نے عرش کو بے چین بے قرار دیکھا تو میں نے پوچھا، اے عرش تو پیاسے بھیڑیے کی طرح جیسے وہ جنگل میں پانی کے لیے تڑپتا بے چین رہتا ہے، تو ایسے بے قرار ہے؟ کہاں؟ کیوں؟ کہ یار کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ نہیں ملتا، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے ہمیں تو پتا دیا گیا
अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने अर्श पे उस्तवा किया जैसा कि उसकी शान है। हमें तो अर्श का पता दिया जाता है और अर्श ऐसा बेचैन है जैसे जंगल में प्यासा भेड़िया पानी के लिए। ऐ अर्श, हमें तो तेरा पता दिया गया और तू भी बेचैन है उसको ढूंढने के लिए। अर्श ने एक सर्द आंख खींच के कहा, बायजीद रोना तो यही है, तुम पूछते हो तो अर्श का पता दिया जाता है, और जब अर्श पूछता है कि तू कहाँ है, मैं तुझे कहाँ तलाश करूं, तो जवाब आता है बायजीद के दिल में चला जा, तू मुझे वहीं पर पा लेगा। जब दिल में यार आता है, जब दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाते, उनका इश्क आता है, तो फिर वो दिल खुदा का अर्श बन जाता है। फिर वो दिल खुदा के अनवार, उसकी तजल्लियात का गोया के मरकज बन जाता है। इसीलिए अल्लाह अपने बंदे से पूछेगा, मेरे बंदे तेरा बाग कौन सा है? बंदा कहेगा मेरा बाग तो जन्नत है। कोई बात नहीं, ना झिड़के, दिल की बात हो रही है भाइयों, ना झिड़का करो। वली की दो ही पहचान है, वली की दो पहचान है, एक जो अपना दिल संवार ले वो वली होता है, और जो दूसरों का दिल संभाल ले वो वली होता है। या दिल संवारो, और जब दिल संवर जाता है तो दिल संभालो, झिड़का न करो। हमारे बुजुर्गों ने दिल न टूटे उसके लिए रोजे तोड़ दिए, इसलिए कि जिस दिल में यार बसता है, जिस दिल में यार बसता है, उस दिल को तोड़ा कैसे जा सकता है? जिस दिल में यार बसता है उस दिल को तोड़ा कैसे? झिड़का न करो किसी को, मत झिड़कने की आदत खत्म कर दो। हम सूफियों के मानने वाले हैं, हम झिड़कने वाले लोग नहीं है, हम पनाह देने वाले लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान महबूब इलाही साहिब सज्जादा, नारे तकबीर। अपना दिल संभालो, दूसरों का दिल संभालो, इसी को विलायत कहते हैं। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह बंदे से पूछेगा, बंदे तेरा बाग कौन सा है? अल्लाह मेरा बाग जन्नत है। फिर अल्लाह पूछेगा, मेरा बाग कौन सा है? अल्लाह तू तो मकान से पाक है। अल्लाह फरमाएगा, मेरा बाग तो तेरा दिल है। अब जन्नत में तेरी खातिर मैंने शैतान को निकाल दिया, तेरे बाग से मैंने शैतान को निकाल दिया। जन्नत से तेरे आने से पहले जो तुझे तकलीफ पहुंचा सकता था, मैंने तेरे बाग से शैतान को निकाल दिया। क्या तूने भी मेरे बाग से शैतान को निकाला था? क्या तूने भी मेरे बाग से शैतान को निकाला था? दिल संवारने की बहुत जरूरत है, इसलिए कि कुर्बान जाए। मैं बात इख्तिताम को ले जाने लगा था, हो सके तो जानवरों का भी दिल मत दुखाया करो, चूंकि मुमकिन है, हालांकि इंसानों की तरह जानवरों के पास दिल नहीं है, लेकिन अहले दिल तो सबको अपने आप पर कयास करते हैं। हो सके तो जानवरों का भी दिल मत दुखाया करो, इसलिए कि कुछ भी है मगर है तो अल्लाह की मखलूक। अल्लाह की मखलूक से प्यार करो। जब दिल संवरते हैं तो बंदे की आंखें खुद ब खुद संवरती है। और बस इख्तिताम को चलते चलते जब आंखें संवर जाती है तो इबादत की लज्जत मैसर आती है। राबिया बसरी से किसी ने पूछा, राबिया तू अल्लाह की इतनी इबादत करती है, क्या अल्लाह को देखा भी है? तो राबिया कहती है, ना देखा होता तो इबादत क्यों करती? क्या बात है, क्या बात। ना देखा होता तो इबादत। अब जो आंखें पिक्चर के पोस्टर देखें वो कुदरत के जलवों को कब मुशाहिदे में लेगी? जो आंखें रातों को ज़िना के मनाजिर देखे वो आंखें हुजूर अलैहिस्सलाम का जलवा कब देखेगी? अरे अपने आप को मिटाओ, नफ्स को मिटाओ, मिट जाए ये बेखुदी, मिट जाए ये खुदी, मिट जाए ये खुदी, तो वो जलवा कहां नहीं। अपने नफ्स को मिटाओ, नफ्सानी ख्वाहिशात को मिटाओ, आंखों को आवारा होने से बचाओ। आंखें सौरेगी, इबादत में लज्जत आएगी। सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, सरकार इबादत में लज्जत नहीं आती। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज आपकी अदालत में फैसला आपको करना है। कितने लोग हैं जिनको इबादत में लज्जत आती है? गुनाह में तो लज्जत आती है, इबादत में लज्जत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, इबादत में लज्जत नहीं आती। फरमाया, शायद
तूने किसी जानी की आंखों में झांक लिया है, इसीलिए अल्लाह ने तेरी इबादत से लज्जत को छीन लिया है। जानी की आंखों में झांक लो तो इबादत से लज्जत चली जाती है। जो कौम खुद गुनाह करके गुनाह के मनाजिर देखें, जो कौम खुद ज़िना करके ज़िना के मनाजिर देखें, उन्हें इबादत की लज्जत कैसे आ सकती है। याद रखना, जब मुसलमानों की आंखें अल्लाह के खौफ से रोती थी, खुदा ने आंखों में वो चमक पैदा की थी कि निगाहें उठती थी और दुनिया के हालात बदल जाते थे। मैं अपनी गुफ्तगू को तवील करना बेअदबी से बहुत करीब समझ रहा हूँ, इसलिए कि अगर हुक्म ना होता हज़रत का तो मैं कभी ये जुमले कहने की जुर्रत न करता। लेकिन आप सब के सामने मैं अलल ऐलान अपने मखदूम इब्ने मखदूम के सामने ये ज़रूर कहूँगा, ज़बान मेरी थी, बात इनकी, मैं नहीं ये बोल रहे थे। अच्छी बातें इनकी तरफ से थी, कोई बुरी बात हो ये मेरे नफ्स की, चाहे वो गुनाह परवरी का घिनौना अंदाज था जिससे मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पहले मेरा दिल संवार दे और फिर आप सबका दिल संवार दे। अल्लाह हमें दिल संवारने और दिलों को संभालने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला